health team concept. এটা বুঝছো? উপরে একটা হেডিং ছিল, হেডিংটা অসুবিধা নেই। দেখো হেলথ টিম কনসেপ্ট দেখছো? জি স্যার। দেখো হেলথ টিম কনসেপ্ট, কি করো এখন? নতুন ব্যাচ শুরু করে দিছি। এই শোন, এই যে এটা সরাই, এইটাতে আছে, ওটাতে পুরো আজকে ক্লাসটাই ডিসেন্স না না, হ্যাঁ এখন দেখবো না, এটা উপর চলে যাবে। এটাতে থাকবে সঙ্গীত, হেলথ ডেলিভারি সিস্টেম। আমার নেমে ঠিক হচ্ছে না, হ্যাঁ হেলথ সিস্টেম হ্যাঁ, হেলথ টিম সিস্টেম লেখো। হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ লেখো, ডিফিনিশন লেখো হেলথ টিম। ডিফিনিশন লেখো হেলথ টিম, সব ক্লিয়ার না, বুঝছো? লেকচার চলে গেছে কোথায়, এই সিটটা লাগবে। আচ্ছা, এই যে লেখা দীর্ঘ চলে গেছে। বলতে চান প্লাস মাইনাস বড় করে স্যার টাইপের মনে হইলে স্যার বহুত বুঝেছিলাম। তোমার কি শেষ হয়েছে? লেখো, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো, লেখো health team can be defined as health team can be defined as a group of persons
who share a common health goal and objectives determined by community need and toward the achievement of which each member of the team contribute in accordance with his or her competence and skill, respecting the function of others, guided by team leader. দেখতে পারছো? जी सर Hello? जी सर হ্যাঁ, শেষ হয়েছে? Guided by team leader. এখন write it composition of health team. Composition of health team. এটার এসকিউ আছে এবং ভাইবা তো জিজ্ঞেস করে। কনসেপ্টটা শর্ট নোটস আছে এবং ভাইবা তো জিজ্ঞেস করে। Composition of health team. Number 1, health or dental professionals must be graduates. Health or dental professionals bracket must be graduates. Number 2, health or dental auxiliary workers. Auxiliary worker means সাহায্যকারী workers. They were essential member of the health team. Workers includes nurses, health assistant, medical technologist, trained TBA, TBA মানে হলো ট্রেডিশনাল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্স, যেটাকে আমরা দায় বলি। বুঝতে পারছো? यस सर হ্যাঁ, TBA, ট্রেন ট্রেডিশনাল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্স, এটা আমরা গ্রামে দায় বলি, দায়। নাম্বার 3, হেলথ টিম লিডার মাস্ট বি হেলথ প্রফেশনাল। Health team leader must be health professional. Professional কারা? They must be graduate health or dental professional. Number 4, सर एक तो the स्लोली composition बोलें of अच्छा ठीक আছে, okay. Team leader must be health professional. Health professional কারা? Graduate health or dental professional. Number 4, the composition of কি বলছিলেন ট্রেডিশনাল eh, traditional city মানে accepta. ট্রেডিশনাল কি TBA, traditional birth attendant. এটা আমরা হ্যাঁ 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 দিদি কি বলছেন স্যার? ট্র্যাডিশনাল তারপর কি স্যার? বার্থ অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ বলো। বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট, বার্থ মানে কি? BIRT, ট্রেডিশনাল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্স। Number 3, health team leader must be health professional. ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে হেলথ টিমের লিডার কে হবে? কি হবে আনসার বলো? graduate health Who or will dental professional
গ্রাজুয়েট মানে হেলথ প্রফেশনাল বললে হয়ে যাবে। তারপরে হেলথ প্রফেশনাল কারা, যারা গ্রাজুয়েট এমবিবিএস এন্ড বিডিএস এরা এবং এর উপরে। নাম্বার 4, the composition of hospital health team is different from the health team. Most important sentence এটা। The composition of hospital health team. হসপিটালের যে হেলথ টিমটা আর কমিউনিটিতে যে হেলথ টিম, এটা ভেরি ডিফারেন্ট। Now write importance of health team. Importance of health team লেখা হয়েছে? জি স্যার। হ্যাঁ, তোমরা রেসপন্ড করো তাহলে হবে। তাহলে দুইটা হেলথ টিম দুই রকম ডিফারেন্ট, একটা হলো হসপিটালের হেলথ টিম আর কমিউনিটির যে ওয়ার্কিং হেলথ টিম, এই দুইটা টিম ডিফারেন্স আছে। Importance of health team. Number 1, the concept of health team has taken a firm root in the delivery of health service both in developed and developing countries. The concept of health team has taken a firm root in the delivery of health services both in developed and developing countries. Number 2, the health team approach aims of health personnel, অর্থাৎ হেলথ পার্সোনাল একসাথে কাজ করার অধিকার। Right mix of health personnel for providing full health coverage of the entire population. বুঝতে পারছো এগুলা? স্যার। অর্থ বুঝো? জি জি স্যার। স্যার। অর্থ বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। নাম্বার 2 লেখা হয়েছে? ইয়েস স্যার। The health team, স্যার এর আগে স্লাইডটা একটু দেখান। the health team approach is to produce the right, right mix স্লাইডকে right mix of health personnel for providing full health coverage of the entire population. দেখা হয়েছে? স্যার একটা অর্থ বোঝা যান তো। স্যার 2 নম্বরটার অর্থ একটু বুঝে দেন। বেল্লাল আসছে নাকি? বেল্লাল জি স্যার আছি স্যার। হ্যাঁ, 2 নম্বরটা। ইয়েস স্যার। 2 নম্বর না, দি হেলথ টিম অ্যাপ্রোচ এইমস মানে কি উদ্দেশ্যে অ্যাপ্রোচ করতেছে? টু প্রডিউস দ্য রাইট মিক্স অফ হেলথ পার্সোনাল ফর প্রোভাইডিং ফুল হেলথ কভারেজ অফ দ্য এন্টায়ার পপুলেশন। দেশের সমস্ত জনসংখ্যার ভিতরে তোমার হেলথের কভারেজ দেওয়ার জন্য সব হেলথ পার্সোনাল অধিকারটা প্রডিউস দেওয়ার জন্য অ্যাপ্রোচ হেলথ টিমের। কথা বুঝছো? কথা বুঝছো? ইয়েস স্যার। দেশের সমস্ত জনসংখ্যার উপরে তোমার এই হেলথের অ্যাক্টিভিটিস গুলা সার্ভিসটা কভারেজ দেওয়ার জন্য এই হেলথ পার্সোনালের মিক্সড হলো তার অধিকার, এই হেলথ টিমের অ্যাপ্রোচের অর্থ। নাও লেখো উপজেলা
কমপ্লেক্স, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স। স্বাস্থ্য এটা অবলিক দিয়ে রাখো, ইউ জেড এইচসি, এই ইসিটা জিজ্ঞেস করে লিখতে পারে। ইউএইচসি মানে কি? উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, বলে ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার। ইউনিয়ন হেলথ নাম কি? স্যার কথা ক্লিয়ার ইউনিয়ন হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার। বুঝতে পারছো? স্যার এতক্ষণ কি স্যার, বলছেন একটু শোনা আবার। যায় না, কথা আটকাই গেছিল। স্যার ডিস্টার্ব করছিল, একজনে বলো। হ্যাঁ, স্যার ডিস্টার্ব করছিল আপনার কানেকশনটা। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স হলো আমাদের, এখন শুনতেছো? ইয়েস স্যার। যে প্রথম থেকে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, এটা হলো আমাদের হেডিং এখন। এটাকে সংক্ষেপে বলে ইউএইচসি। অনেকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করলে বলে এটা ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার। অ্যাকচুয়ালি ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার যেটা আছে ওটার নাম হলো UHNFWC। এটা আগে পড়ে আসছি। ডোন্ট ফরগেট টু টেল টু রাইট দিস ওয়ার্ড, UHC আর UHNFWC। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স লেখো। Upajala Health Complex is 31 or 50 bedded primary health care. Upajala Health Complex is 31 or 50 bedded primary health care hospital. বাংলাদেশের সবগুলো উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স এখনো 50 বেডেড হয় নাই, এই জন্য আমরা 31 or 50 লিখছি। Under DGHS, Director General of Health Service. স্যার পিএইচসি কি? DGH, হ্যাঁ পিএইচসি প্রাইমারি Upajala Health Complex is 31 or 50 bedded primary health care hospital, PHC, primary health care hospital under DGHS, Director General of Health Service. Director General of Health Service. It are under it. There is also MCHFP, Maternal and Child Health and Family Planning, MCHFP unit at Upajala Health Complex. Lexa, there is also Yes, sir. MCHP unit at Upajala Health Complex under DGHS and DGFP, Director General of Health Service and Director General of Family Planning. দুইটা ডাইরেক্টর তোমার MCH and FP ইউনিটটা রান করে। আর হেলথ বুঝতে পারছো? স্যার MCHFP ফুল মিনিং কি? এই কতবার বললাম, ম্যাটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ
maternal, child health and family planning. আগেরটা আমরা হেলথ উইংসের কথা, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার হসপিটাল। এরপরে এই উপজেলাতে আরেকটা ইউনিট আছে, ওইটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর, সেটা বলে MCHFP ইউনিট। তাহলে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের দুইটা উইংস, এটা নিচে আসবে, আমরা এরপরে আবার একটু পরেই। তাই প্রাইমারি হেলথ কেয়ার হসপিটাল আন্ডার DGHS আর MCHFP ইউনিট under DGHS and DGFP, Director General of Family Planning আর Director General of Health Service। দুটো কথা খেয়াল রাখো, DGHS and DGFP। জি আমরা না না কোরআন নেই না। রাইট অর্গানাইজেশন অফ উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, আমরা শর্টে এটা বলতেছি, আর স্টাফ গুলা তোমার নিচে লেখা আছে, লেখো অর্গানাইজেশন অফ উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স। Categorically, there are 4 types of personnel in Upazila Health Complex. Categorically, there are 4 types of personnel in a Upazila Health Complex. বাইবাতে জিজ্ঞেস করে এই উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে কত ক্যাটাগরির পার্সোনাল থাকে? 4 টাইপস লিখবা। এটা MCQ তো আসে, MCQ তে প্রশ্নটা আসে, ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে। নাম্বার 1 ক্লাস 1 পার্সোনাল। ক্লাস 1 পার্সোনাল হলো ডক্টর, যত ডক্টর আছে ওখানে সব ডক্টর হলো ক্লাস 1 পার্সোনাল, ফ্রম 9, 10 to 21। এক একটা উপজেলা ভিত্তিক তোমার এই নাম্বার অফ ডক্টরস ডিপেন্ড করে। ডক্টরস কতজন থাকে? ফ্রম 9, 10 to 21। কোনো উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে 9 জন, কোন জায়গায় 10 জন, কোন জায়গায় 10 থেকে 21-এর ভিতরে থাকবে। নাম্বার 2 ক্লাস 2 পার্সোনাল, দ্বিতীয় ক্লাস যারা, ওইটা হলো প্রথম ক্লাস, ক্লাস 1। ক্লাস 2 হলো দ্বিতীয় ক্লাসের পার্সোনাল, হলো স্টাফ নার্সেস। স্টাফ নার্সেস যারা, এরা দ্বিতীয় ক্লাসের। আর কিছু অফিসের ওয়ার্কার আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওরা ক্লাস 2, এরা হলো 12 থেকে 17। স্টাফ নার্সেস ফ্রম 12 to 17। ক্লাস 3 তৃতীয় শ্রেণী, ক্লাস 4 চতুর্থ শ্রেণীর স্টাফ। এগুলো তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে পিয়ন, নার্স, ড্রাইভার। এটা আমরা নিচে আমরা আসতেছি। The family planning wing or unit of UHC is run by medical officer MCHFP, উপজেলা family planning officer, family welfare visitors and other staff under DGFP। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আমরা হেলথ উইংস বলছি, এখন বলছি যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং উইংস, যেটা MCHFP ইউনিট or wings of উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স is run by মেডিকেল অফিসার MCHFP। এখানে বললাম তোমার মেডিকেল অফিসার ব্র্যাকেটে MCHFP লিখতে হবে, নাইলে কেটে দিবে। উপজেলা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার আন্ডার DGFP। এটা রান করে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং। আর अगर हेल्थ
প্রিন্স রান করে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস। লেখা হয়েছে? Yes, এখন sir. লেখো সার্ভিসেস অ্যাভেলেবল, হ্যাঁ ইয়েস রাইট, সার্ভিসেস অ্যাভেলেবল এট উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স। Number 1, providing quality health care to public at outdoor, emergency and indoor. এই তিনটেই তোমার ওখানে বিভাগ আছে। একটা don't forget to write and tell quality, providing quality, এই কোয়ালিটি শব্দটা ভুলবে না, লেখতো কেয়ার টু পাবলিক এট আউটডোর, ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ইনডোর। Number 2, giving special cardiology, orthopedics and pediatrics. Giving special treatment on medicine, surgery, gynecology, cardiology, orthopedics and pediatrics. এই সার্ভিসটা দেওয়া হয় বাই স্পেশালিস্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট। Number 3, emergency service for 24 hours. Emergency service for 24 hours. Number 4, pathological and radiological diagnostic services. Pathological and radiological diagnostic services. আমি তোমাদেরকে যে সার্ভিস অ্যাভেলেবল বলছি এইটা একদম কমন টার্ম। এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি বলবো যে ইনডোরে কি সার্ভিস হয়। তাহলে আমরা সার্ভিস 4টা ফর্মে বলছি, 4টা। Beside this, নিচে লেখো চিহ্ন দিয়া, এই 4টা ছাড়াও ইপিআই সার্ভিস লেখো, ইপিআই সার্ভিস 2টা স্টার চিহ্ন দিয়া লেখো। এটা এখানে লেখা হয় না, এটা অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, তো এখানে লেখার অর্থ হলো তোমরা একসাথে বলতে পারবা। ইপিআই সার্ভিস ORT কর্নার, ORT ক্যাপিটাল লেটার, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি, ORT সেন্ট কর্নার। লিখতে পারছো? স্যার আবার একটু বলেন। হ্যালো, স্যার কথা ভেঙে ভেঙে আসতেছে, আরেকবার একটু বললে ভালো হয়। 4 মেজর সার্ভিস are also available. সার্ভিসটা লেখো, সার্ভিস অ্যাভেলেবল। বলো স্যার কথাগুলো বোঝা যায় না, এতক্ষণ ভেঙে ভেঙে আসছিল। ওআরটি তে আবার একটু নম্বর বলতেন। লিখতে পারছো কি সার্ভিস? ও এটা বলতেছি beside 4 major activities there are also some activities. এটা স্টার চিহ্ন দিয়ে লেখো। 1 নম্বর হলো ইপিআই সার্ভিস, লেখছো এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম ফর ইমিউনাইজেশন, এটা আরো একবার বলছি আগের লেকচারে। নাম্বার 2, ORT কর্নার, ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি, ORT,
oral radiation therapy. DOTS, DOTS, capital letter A, DOTS, direct observe therapy short course. লেখা হয়েছে? জি স্যার। এখন লেখো ওই যে ইনডোরের সার্ভিসটা সংক্ষেপে লেখে বলে দেই, এগুলি তোমাদেরকে আরএফএসটিতে আবার পড়াবে, আরএফএসটিতে লেখাবে ওই জার্নালটা লেখার সময়। আরএফএসটি আছে না আমাদের টোর রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং আছে থার্ড ইয়ারে কমিউনিটি মেডিসিনের, ওখানে তোমাকে পড়াবে। ইনডোরে কি আছে দেখো, ইনডোরে তুমি, আমি 1 নম্বরে বলছি ইনডোর, আউটডোর আর ইমার্জেন্সি, এটা বলছি না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এখন লেখো যে আউটডোরে সার্ভিস, আউটডোরে কি সার্ভিস দেয়? আউটডোরে 2 নম্বর লেখো, আউটডোরে ইন ওপিডি, ইন ওপিডি, আউটডোর দিয়ে হেডিং দাও, ইন ওপিডি, আউট পেশেন্ট ডোর, ওপিডি, ইন আউট পেশেন্ট ডোর, টপ 5 ডিজিজেস, টপ 5 ডিজিজেস, এটা বলতে হবে ভাইভাতে। পিইউডি, পেপটিক আলসার ডিজিজেস, পিইউডি, পেপটিক আলসার ডিজিজেস, ডায়রিয়া, লেপ্রোসি, টিবি অ্যান্ড ম্যালেরিয়া। অন্যান্য আছে, বাস এগুলো টপ 5 ডিজিজ। এই 5টা ডিজিজের নাম মনে রাখবা। স্যার আবার একটু বলেন। ইনডোর লেখো, এই আউটডোরের সার্ভিস দেওয়া হয় কটা থেকে কয়টা, এগুলো পরিষ্কার লেখা থাকতে হবে। Outdoor facilities are given from 8 a.m. to 2:30 p.m. 2:30 p.m. ইনডোর লেখো, ডিজিজ গুলো একবার বলবেন? কোনটা? লেপ্রোসির পরে আপনি কি বলছেন? আউটডোর ফ্যাসিলিটিস, ওই ডিজিজের নামগুলো লেখছো তোমরা? আরেকবার বলবেন? ইন ওপিডি, ইন ওপিডি, ওপিডি মানে আউট পেশেন্ট ডোর, অর্থাৎ আউটডোরে। ইন ওপিডি টপ 5 diseases such as PUD, peptic ulcer diseases, PUD, peptic ulcer disease। 2 নম্বর ডায়রিয়া, ডায়রিয়া। 3 নম্বর লেপ্রোসি, 4 নম্বর টিবি, 5 নম্বর ম্যালেরিয়া। এই টপ 5 ডিজিজ ছাড়াও অন্যান্য ডিজিজ অবজার্ভ করে, কিন্তু এই 5টা হলো টপ ডিজিজ, খেয়াল রাখবা। আর আউটডোর ফ্যাসিলিটিস আর গিভেন ফ্রম 8 a.m. to 2:30 p.m. 2:30 p.m. এখন ইনডোর সার্ভিসটা লেখো সংক্ষেপে। ইনডোর, এটা আমরা আউটডোর বললাম, ইনডোর সার্ভিসটা সংক্ষেপে লেখো। It is provided with 2 wards, একটা মেল ওয়ার্ড, একটা ফিমেল ওয়ার্ড। It is provided with 2 wards, male ward and female ward, combined with pediatrics, pediatrics শিশু, pediatrics consisting of 50 beds, আমরা আগে বলছি।
indoor treatment is given 24 hours 24 ঘন্টা সার্ভিস ইনডোর আর আউটডোর দেয় সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা 30 মিনিট পর্যন্ত দেখছ জি Sir, স্যার consisting of key? হ্যাঁ Consisting of? consisting combined with pediatrics and consisting of 50 bed মানে এর মধ্যে 50টা বেড থাকবে কনসিস্টিং আমরা আগে পড়ে আসি না 31 or 50 বেড ওই 50 বেডের কথা বলতেছে আর ইনডোর সার্ভিস দেওয়া হয় ফর 24 আওয়ার্স এরপরও তোমার ইমার্জেন্সি সার্ভিসটা লেখা রাখো আর বাকিগুলো তোমরা পরে পারবা হ্যালো হ্যাঁ কামরুল হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ এখন কি করে আমি তো আসলে একটা ক্লাসে আছি অনলাইনে ক্লাসে আছি এখন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দেখো ইমার্জেন্সি সার্ভিস কি কি শুনছো আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা Yes, sir. হ্যালো Yes, sir. লেখো ইমার্জেন্সি সার্ভিস কি কি দেওয়া হয় লেখো ইমার্জেন্সিতে তোমরা যখন আরএফএসটি করতে যাবা ওখানে গুলা লিখতে হবে এবং কেসগুলা দেখতে হবে যেখানে 2 থেকে 3 থাকতে হয় একটা হেলথ কমপ্লেক্সে ওই ইমার্জেন্সিতে কি কি রোগী আসে আরটিএ লেখো আরটিএ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট আরটিএ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এরপর লেখো এআরআই acute respiratory infection তারপর লেখো AWD acute watery diarrhea আর TARI AWD acute watery diarrhea OPC poisoning OPC মানে কি organophosphorus compound OPC organophosphorus compound poisoning full term pregnancy with labor pain full term pregnancy with labor pain আর অন্যান্য যে সার্ভিস আছে ল্যাবরেটরি টেস্ট ব্লাড ইউরিন এক্সরে এগুলা তোমরা যখন আরএফএসটি যাবা তখন দেখে নিতে হবে আর বইয়ের থেকে একটু দেখে নিবা এখানে আমরা সার্ভিস অ্যাভেলেবল ইন পিএইচসি শেষ করলাম ইউনিয়ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে এখন লেখো ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার UHNFWC লেখা হয়েছে আগেরটা হ্যালো
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এখন আমরা ইউএইচ এন্ড এফডব্লিউসি সম্পর্কে বলবো। অর্গানোগ্রাম কি? তোমরা যখন আরআইএসটিতে যাবা তখন তোমাদেরকে একটা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হবে, ওখানে তোমার দেখবা যে এগুলো আছে, এগুলো লিখে নিয়ে আসতে হবে, আবার তোমার জার্নালে এগুলো লিখতে হবে এবং পরীক্ষা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কোন সেন্টার দেখতে গেছো, ইউনিয়নের কোন সেন্টার দেখতে গেছো। আমরা যেখানে নিয়ে যাব সেটা দেখবা। সাধারণত আমরা ওয়াহিদপুর নিয়ে রাখি, এখন ওয়াহিদপুর আমরা লিখবো না, লেকচারে ওয়াহিদপুর লিখবো না, যখন ওখানে নিব শুধু তুমি জার্নালে ওইটার নাম লিখবা। অর্গানোগ্রাম লেখো, ইউএইচ এফডব্লিউসির অর্গানোগ্রাম। ওখানে দুইটা সার্ভিস দেওয়া হয়, একটা হলো হেলথ সার্ভিস, একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস। 2 টাইপ সার্ভিস সেখানে দেওয়া হয়। ওখানে কোনো ইনডোর সার্ভিস নাই, স্টার চিহ্ন দিয়ে লেখো। 2 টাইপ সার্ভিস, হেলথ সার্ভিস এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস। নো ইনডোর সার্ভিস। যেহেতু ইনডোর সার্ভিস নাই সেহেতু সেখানে বেড নাই, রোগী থাকার বেড নাই। তাহলে হেলথ সার্ভিস, ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস, এই 2 টাইপ সার্ভিস সেখানে দেওয়া হয়, সবগুলো আউটডোর বেসিস। স্টার চিহ্ন দিয়ে লেখো নো ইনডোর সার্ভিস ইন ইউএইচ এন্ড এফডব্লিউসি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, স্টার চিহ্ন দাও। হেলথ সার্ভিসের ম্যান পাওয়ার, মেডিকেল অফিসার 1, SSCMO, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার। লেখো স্যাকমো, এটা সংক্ষেপে স্যাকমো বলে, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার। এটা 2 জায়গায় থাকে, হেলথ সার্ভিসেও থাকে এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসে থাকে, ওই যে সামনে লিখছি, অর ফর FPS, ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস। 3 নম্বর ম্যান পাওয়ার হলো ফার্মাসিস্ট 1। এরপর হলো তোমার MLSS 1, এটা কমন বোথ সার্ভিসের জন্য, MLSS 1। MLSS এটাকে অনেক সময় পিয়ন, পিয়ন লেখো, PEON, পিয়ন। MLSS or পিয়ন 1, এটা কমন ফর বোথ সার্ভিসেস। ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসের ম্যান পাওয়ার দেখো FWB1। FWB কি বলো তো দেখি, পারোনি? ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর। হ্যাঁ, Family ফ্যামিলি welfare- ওয়েলফেয়ার ভিজিটর। হ্যাঁ, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট এ, একজন করে। আয়া 1। TBA কি? TBA বলো তো, TBA? হুমায়রা বিনতে আসছে? জি স্যার, হুমায়রা বিনতে, জি স্যার, জি স্যার আছে। হুমায়রা বিনতে বলো তো দেখি, TBA কি বলো ট্র্যাডিশনাল তো? বার্থ TBA অ্যাটেন্ডেন্ট। So traditional birth ট্র্যাডিশনাল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট। অ্যাটেন্ডেন্ট। আর হ্যাঁ, আর TTBA Trained traditional birth attendant. ট্রেন, ওগুলো ট্রেন ছাড়া জি স্যার। গভর্নমেন্ট ট্রেনিং দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ফর ইচ ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু নিড। এই ওয়ার্ড হলো তোমার কমিউনিটির পরে যে ওয়ার্ড, ওই ওয়ার্ডে ইউনিয়নের নিচে ফর ইচ ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু নিডস অ্যান্ড অর ডিমান্ড, এই অনুপাতে ওই TTBA ডিস্ট্রিবিউট করে। লেখা হয়েছে? জি স্যার। Objectives of the institute.
one, ensuring primary health care at grassroots level. A Union Health and Family Welfare Center objectives কি? এক নম্বর হলো ensuring primary health care at grassroots level. Number 2, provides health facilities to rural people. Provide health facilities to rural people. Number 3, health education and control of family planning. Health education and control of family planning. Important services and function of center. ওই সেন্টারের ইম্পর্টেন্ট সার্ভিস আর ফাংশন দেখো। নাম্বার 1, আউটডোর সার্ভিসেস আর অ্যাভেলেবল হেয়ার। উইথ ইমার্জেন্সি সার্ভিস, আউটডোর সার্ভিসেস উইথ ইমার্জেন্সি সার্ভিস আর অ্যাভেলেবল হেয়ার। Treatment of common diseases such as diarrhea, fever, cold, ARI. ARI কি বেলাল? বেলাল বেলাল আছে? जी सर। বলো তো ARI কি? ARI सर जानी ना सर। Acute respiratory infection. acute respiratory infection. Very good. Acute respiratory infection. তারপরে সাপ্লাই অফ এসেনশিয়াল ড্রাগস, এগুলো আমরা বলছি UHFWC এর ফাংশন এবং সার্ভিস। দেন EPI সার্ভিস, EPI services and family planning service. Then health education about prevailing health problem. স্যার একটু আসতে চাইলে ভালো হবে। EPI services and family planning services. Health education about prevailing health problem. কোন জায়গায় বাংলাদেশে ওই সেন্টারটা ইউনিয়ন সাব সেন্টার হিসেবে ব্যবহার হয়। এটা ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে ইউনিয়ন সাব সেন্টার। এখনো 2-1টা ইউনিয়নে ওই ইউনিয়ন সাব সেন্টার হিসাবে আছে, এই জন্য বলছে ইউনিয়ন সাব সেন্টার ইজ ফার্স্ট রেফারেল সেন্টার ফ্রম হোয়ার দি পেশেন্ট ইজ রেফার্ড। এই রুগী পাঠানোর জন্য এইটা হলো ফার্স্ট রেফারেল সেন্টার। আর রুগী কোথায় পাঠাবে, ওই ফার্স্ট রেফারেল হলো কোনটা? ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। আগে পরে আসছে, মনে আছে? ফার্স্ট রেফারেল ওইটা হলো রুগী দেখার জন্য, আর রুগী পাঠাবে যেখান থেকে পাঠাবে ওইটা ফার্স্ট রেফারেল সেন্টার হলো ইউনিয়ন সাব সেন্টার অ্যান্ড উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স। আর একটা জিনিস লেখো, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ওই জায়গায় দি ফলোয়িং হেলথ প্রোগ্রাম রানিং বাই উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, ওই জায়গায় লেখো the following health program are run by Upazila Health Complex. Number 1, ARI control program. অর্থাৎ ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে
শর্ট কোশ্চেন আসে কি কি হেলথ প্রোগ্রাম উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে কন্ট্রোল করে, কি কি প্রোগ্রাম ওরা অ্যাটেন্ড করে। নাম্বার 1 ARI control program. Number 2 control of diarrheal disease. Control of diarrheal disease. Number 3 iodine deficiency disease control program. Iodine deficiency disease control program. ভাইবার সময় জিজ্ঞাসা করলে বলতে না পারলে বোর্ডের মধ্যে মার খেবা বুঝছো। এক্সটার্নাল জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে কি কি প্রোগ্রাম উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রান করা হয়। নাম্বার 1 হলো ARI কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, নাম্বার 2 কন্ট্রোল অফ ডায়রিয়াল ডিজিজ, নাম্বার 3 আয়োডিন ডিফিসিয়েন্সি ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। লেখা হয়েছে? Yes, sir. তারপর লেখো এন্টি হেলমেন্টিক প্রোগ্রাম। এন্টি হেলমেন্টিক মানে ওই যে চিরকৃমির ওষুধ, এন্টি হেলমেন্টিক প্রোগ্রাম। এরপর লেখো EOC এন্টি হেলমেন্টিক প্রোগ্রাম। এন্টি হেলমেন্টিক, হেলমেট মানে কি ওই চিরকৃমি বলো না বাংলায়? Yes, sir. বলেন হ্যাঁ। তারপর লেখো EOC হ্যাঁ বুঝি যাই স্যার হেলমেট বলছো? থেকে স্পেলিংটা বলতেছি। অ্যান্টি হেলমেন্টিক প্রোগ্রাম বলছেন না স্যার? হ্যাঁ লিখছি হ্যাঁ। ওদের এরপর লেখো স্পেলিংটা স্যার এন্টি হেলমেন্টিক HELMINTHIC হেলমেন্টিক HELMINTHIC। জি স্যার। তারপর লেখো EOC ক্যাপিটাল লেটার। EOC ক্যাপিটাল লেটার লেখো, ক্যাপিটাল লেটারে EOC দাও, ব্র্যাকেটে লেখো ইমার্জেন্সি অবস্থিতি কেয়ার। ইমার্জেন্সি অবস্থিতি জিজ্ঞেস করবে EOC মানে কি বলো তো? EOC মানে কি? ইমার্জেন্সি অবস্থিতি কেয়ার। দেন লেখো ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল। ম্যালেরিয়া। তারপর লেখো ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং DSF ক্যাপিটাল লেটার লেখো DSF ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং প্রোগ্রাম। ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং প্রোগ্রাম DSF। এটা অর্থ কি জানো? এটার অর্থ আর দুইটা কথা লিখে এটা বুঝাই দেবো, তুমি বুঝাবো। ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং। এবার লেখো মাস ডগ ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম। মাস ডগ ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম। লাস্ট ওয়ান লেখো মোবাইল ফোন হেলথ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম। মোবাইল ফোন বুঝি নাই, 8 হেলথ নাম্বারটা স্যার সার্ভিসেস বুঝি নাই। লেখা হয়েছে। জি স্যার। এই মনিটরের কি নাম না? ফিমেল। হ্যালো Sir Afnan. হ্যাঁ, Sir Afnan. এই ফিমেল মনিটর কি নাম? আপন। Ji sir Afnan. DSF ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং। এটা অর্থ হইল বলো, এটা অর্থ হলো যে
ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর সার্ভিসে ডেলিভারিটা হসপিটালে বা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে করার জন্য একটা প্রোগ্রাম আছে। একটা স্যার কই আসিস কেউ আছে কাশিয়া হোস্ট কানেকশন লস্ট হয়েছে। আচ্ছা স্যার আসছে। এই লাস্টে যে স্যার বললো ওটা 6 নাম্বারটা কি বলছিল স্যার? ডগ ভ্যাকসিনেশনের আগেরটা ডিমান্ড সাইড ফিনান্সিং। হ্যালো, স্যার স্যার শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা স্যার এই ডিএসএফ এর পরেরটা কি বলছে যে ইয়া হ্যালো, মাস ডগ ভ্যাকসিনেশন। Yes, sir. এটা বুঝতে পারছো? আমাদের দেশে প্রেগন্যান্সি ডেলিভারিটা আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম লোক ডেলিভারিটা স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করতেছে। মার্ক ডট ভ্যাকসিনেশনের পরেরটা কি বলছে জানো স্যার? মোবাইল ফোন হেলথ কেয়ার প্রোগ্রাম, হেলথ সার্ভিস প্রোগ্রাম, সরি মোবাইল ফোন হেলথ সার্ভিস প্রোগ্রাম। স্যারের সাথে হ্যাং যাচ্ছে। এই রোল কল তো করে নাই না? রোল কল করছিল? হইছে রে, খাসিটা কে? মারুক মারুক। পোস্টটা দেখি রোল একের কাছে। পোস্ট রোল এক কাশি আমি হয়ে যাবে। Yes, sir. Yes, sir. দাদা স্যার রোল 14, ইয়েস স্যার।
সাথে আসিফ ভাই কই